Sponsor of the Zimbabwe tour of Sri Lanka 2024 and also the commercial partners of Sri Lanka cricket. Thank you for being present here. Let me start off by introducing our head table. Of course, they need no introduction, but as a formality, let me take you through their names. Mr. Krishanta Kapuata, Honorary Acting Secretary of Sri Lanka Cricket. We got Mr. Nemanta Abesinghe, General Manager, Nippon Paints Lanka Private Limited. We got Mr. Kusal Mendis, the Sri Lanka ODI captain. And we also have Mr. Wanidu Hasaranga, T20 captain of Sri Lanka. Let's start off with by inviting Mr. Krishanta Kapuata to make the opening remarks. Very good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the President and the Executive Committee of Sri Lanka Cricket, I warmly welcome all of you, the media personnel, who are gathered here to cover this media briefing. Today we are gathered here to recognize and appreciate our valuable sponsors, the commercial partners who have been involved with this ongoing Zimbabwe tour of Sri Lanka. So let me, at the same time, I would like to thank all of them for their sincere contribution at this most needed time and wishing all the success in their company activities and kindly convey our greetings to your hierarchies and the company. We are wishing them all the best in all their business dealings. Today, the title sponsor is Nippon Paints are well-established household name in Sri Lanka, no strangers. So we thank them personally and wanted you all to come forward to paint all our stadiums in your beautiful paints and to make those stadiums a beautiful place for our valuable supporters to visit our stadiums and to make it a better place. Then, of course, Dialogue, being the national team sponsor of the Sri Lankan cricket team, they are no strangers to Sri Lanka cricket, but we have been dealing for almost 2 decades with Dialogue. Kindly convey our best wishes to all of you, the hierarchies today, and we are very sincerely look forward to work with Dialogue for the longest possible time. Then we have the national outbound team sponsor is the ITW. ITW has contributed immensely to Sri Lanka cricket with their innovative ideas to generate additional revenue in the areas of marketing and global advertising. So I would like to thank the ITW management, and also we must work very closely to explore all the possibilities in this huge area, not only for cricket, but also for all the sports, because they have immense global exposure in these areas. Then we have national outbound back jersey partners, BOT Tech. I hope the representatives are here from BOT Tech. Okay, that's a Singapore-based company, and I was told that they are into big-time technology company, and so we are wishing them and would like to see them getting more involved with the time to come with Sri Lanka cricket. So with that, all in all, kindly accept our greetings from Sri Lanka Cricket, 4 companies, and also we are inviting all other local companies. We have so many, our calendar is filled with so many events for 2024. All the companies, the golden opportunity for them to take their local products into global markets. So we are inviting
the others who are not here also to liaise with Sri Lanka Cricket and to come forward. Ladies and gentlemen, I will also take 1 minute to explain these. I must tell you these proceedings of this, the sponsorships. There are two ways of getting money to SLC account. One from the principals, the ICC, where lots of restrictions to utilize those money. The second thing is our local sponsorships and other advertising field, where we can utilize this money for lots of things for CRS projects in Sri Lanka. I'm sure you all would have seen in the past, we have helped Apeksha Hospital, Lady Ridgeway, and during the COVID time to get down medicine, we have given immense contributions, and also almost all the other activities, sports activities for racing drivers, athletes, ruggerites, you name it, we have helped them, supported them, and with this money, and I can assure you, every rupee or a dollar that you are contributing to Sri Lanka cricket is being very carefully, in a very transparent manner, it will be utilized, and those blessings should come to you, your company, the entire management, and the employees should get that blessing, and we will make sure, once again, I can tell you that all those contributions, your finances are being carefully, methodically used for the betterment of Sri Lanka in their activities. So, with that, I will conclude, and thank you very much for coming here today, and looking forward to see you all with the Afghan series starting next week. Thank you. Thank you, Mr. Kapuata, Acting Secretary of Sri Lanka Cricket, for that detailed explanation and opening remarks. Can I now invite Mr. Nemanta Abesinghe, General Manager of Nippon Paints Lanka Private Limited, to speak about your collaboration with the tour and with Sri Lanka Cricket. Thank you, Aibowan. Good afternoon to everyone. Mr. Kapuata from Sri Lanka Cricket and the captains of ODI and T20, and of course the media, who's always behind sports, who are the custodians of getting sports to its fans, I should say. So cricket being one of the most popular sports in Sri Lanka and having a history of very long history, have been forefront of Sri Lanka, taking Sri Lanka to the international arena. So Nippon Paint, being a 140-year-old Japanese company who's been here for over a decade now, have been supporting sports in general to uplift Sri Lanka youth talent as well as taking their talents to international arena. So that's one of the key areas that we concentrate on, let alone cricket, rugby or motorsports or any other sports that we support in terms of making sure we give Sri Lankan youth opportunities to showcase their talent locally and internationally as well. So as Sri Lanka, Nippon Paint is really proud to partner the Zimbabwe tour of Sri Lanka. And of course, I must recognize the support extended by ITW, who we've been partnering for many years now, including with Sri Lanka Cricket. And I must thank the management, especially Vajendra, I must mention a name, being with Nippon Paint. And of course, we are hoping to continue our partnership with Sri Lanka Cricket and ITW and cricket as a whole in coming tournaments and coming years as well. So let me congratulate the captains so far for winning the ODI series, and of course, wishing all the best for T20 series, the captain. I know you won the first match, 2 matches to go. Hopefully we can retain the cup for Sri Lanka as well. So congratulations and all the best for upcoming events. Thank you very much.
Thank you, Mr. Nimanta Abesinghe. Thank you for that very encouraging remark where you promised about future sponsorships as well, which is very good. And let me remind you that Nippon Paints are the title sponsors of the Zimbabwe Tour of Sri Lanka 2024. And it's time now to introduce the other valuable partners who are engaged in the ongoing tour and also with the Sri Lanka national team. We are indeed privileged to have Mr. Prashant Costa, Senior Manager, Marketing Operations, representing Dialogue. We got ITW Sports represented here, National Outbound Team Sponsor for Zimbabwe Series. We got Mr. Vajindra Karnangara, Senior Business Consultant of ITW Sports present here. And also BOT Tech is the National Inbound Back of the Jersey branding sponsor for Zimbabwe Series and basically for Sri Lanka. They are the main partners of Sri Lanka cricket going forward. Right, it's time now for you. The time we open the floor for question and answers. We would like you to try and focus on this event and maybe on the ongoing series between Sri Lanka and Zimbabwe. That would be very helpful and welcome. So, whoever who wants to start off? Yep. Okay. සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමා මේ රටේ ආර්ථික පසුබෑමක් තිබෙන අවස්ථාවක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවකදී යම් කිසි පසුබෑමක් තිබෙන අවස්ථාවක අඛණ්ඩව ඔබලා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සමග රැඳී සිටිනවා මොකක්ද ඒ හේතුව සහ අදහස? ඔව් මං කිව්වාගේ අපි ලංකාවේ තරුණයන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ස්ථාවරය උඩ ගන්න තමයි අපේ මේන් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවත් හැමදේම කොතන හිටියත් අපි කම්පනියක් වශයෙන් ලංකාවේ ක්‍රීඩාවත් තරුණයටත් දව කරන් තමයි අපි ඉස්සරහට එන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා මේ වෙලාවේ තමයි හොඳම අවස්ථාව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ තරුණයට උදව් කිරීම තමයි කම්පනියක් හැටියට අපේ යුතුයකම. Mr. Nimanta, Nippon is sponsoring many kind of sporting events like club rugby, national cricket tours. What's the strategy behind it that in going forward or past? Strategies is again the same thing. We've wanted to support because we were going through a dark period and we saw a lot of sports suffering to come forward, go complete their annual events. So when the opportunity came, we stepped in and made sure that all the sports as much as possible can continue without hindrance. And the necessary funds are received on time to make sure that the tournaments and of course some other overseas where they can attend overseas events, and so we came to support that, and we do that very transparently, very honorably. We don't want to get involved in any of the other event these things. Our prime this thing is to support sports, support Sri Lanka and of course Sri Lanka youth. Yeah. You can. අසරංග වාට මේ සුබපාතනවා නායකයෙක් හැටියට පත් වුණාම ඊයේ තරඟයේදී අපි ඉතා අමාරුවෙන් දිනාගත්තේ අවසාන පන්දුවේදී. දැන් ඉදිරියේදී මේ අවුරුද්දේ අපිට T20 ටූර්නමන්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා, විශේෂයෙන්ම T20 World Cup එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙද්දී ඉදිරියේදී කොහොමද ගමන යන්න ඉදාගෙන ඉන්නේ අපිට T20 World Cup එකේ යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන්? ඔව්, නායකයෙක් විදිහට සහ කණ්ඩායමක් විදිහට අපි බලන්නේ තව මාස 5කින් තියෙන T20 World Cup එක ජයග්‍රහණය කරන එක. ඉතින් ඒක තමයි අපේ පළවෙනි ටාගට් එක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊයේ තරඟයේ අමාරුවෙන් හරි ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් ඒක අපි ජයග්‍රහණය කරපු එක ගැන ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. සාමාන්‍ය නායකත්වයේ දරපු පළවෙනි තරඟයේ ඉතින් තරඟය ජයග්‍රහණය කරාම ලැබෙන කොන්ෆිඩන්ස් එක ඒක ගොඩක් ලොකු දෙයක්. මොකද අපිට තව තරඟ 8ක් වගේ පොඩි තරඟ සංඛ්‍යාවක් තියෙන T20 World Cup එකට යනකොට ඉන්ටර්නැෂනල්. ඉතින් ඒ තරඟ 8ත් හොඳට ක්‍රීඩා කරලා ඒ කොන්ෆිඩන්ස් අරගෙන World Cup එකට යන්න තමයි කණ්ඩායමක් විදියට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Mr. Kapuatta, this Zimbabwe සියලුම තරඟ පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ. මේ දිනවල ලොකු කතාබහක් ලක් වෙනවා මේ තරඟවලට ජනතාව ප්‍රේක්ෂකයෝ ගොඩක් අඩුයි. එක මතයන් පළ වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මම හිතන්නේ මුලින් සමහර තරඟ කීපයක් දඹුල්ලේ පවත්වන්න තීරණය කරා. ඒක පාට මේ ඔක්කොම තරඟ කොළඹට ගෙනාවා. මම හිතන්නේ කොළඹින් පිට වෙනියුස් වලට ගියා නම් මීට වඩා ප්‍රේක්ෂක වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඔබලා මේ වගේ තීරණයක් ගත්තේ?
පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි කරන්න. ඇත්තටම තමුන්නාන්සලා දන්නවා ගොඩක් දේශගුණික හේතුන් ගොඩක් බලපාලා තිනවා මුළු ලෝකෙම දේශගුණික තත්ත්වයන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් ඔක්කොම කන පිට හැරිලා තියෙන ලාවක ඒකම යටිතල පහසුකම් දිනු කිරීමේ විශේෂ ව්‍යාපෘති කීපයක් යනවා ඒ අදාළ පිට පළාත්වල තිබෙන ක්‍රීඩාංගණවල ඒකම විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් අලුත්ෙන් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ක්‍රීඩකයන්ගේ වැඩපිළිවෙලක් කොළඹ අලුත් පිරිස් ආදේශ වෙලා තියෙනවා ක්‍රීඩකයන්ව ශක්තිමත් කරවන්න දිරිගන්වන්න ඉතින් ඒ වැඩපිළිවෙල ඔක්කොටම බාධාවක් නොවෙන්න තමයි අපි ඒ කටයුතු හුඟක් තියෙන්නේ. නමුත් අදහස් ඇවිල්ලා තියෙනවා සමහර ක්‍රීඩාංගන සූදානම් වෙච්ච ගමන්ම පිට පළාත් වලටත් ගිහිල්ලා ඇෆ්ගනිස්තාන් ටුවර් එකේ බොහෝ දුරට පිට පළාත් වල ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව ඉදිරියේදී උදා වෙයි. එහෙම නැතු අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලංකාව පුරාම විසිරී සිටින අයට අපි බලන්නේ අවස්ථාව අරන් දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. එහෙම නැතුව විශේෂත්වයක් කොළඹට නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඉදිරියේදී අනිත් පැතිවල ක්‍රීඩාංගන වලටත් ගිහිල්ලා අපිට සෙල්ලම් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. තරගයේදී ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සාර්ථකව තරගය අවසන් කිරීමට ලොකු සහයක් දැක්වුවා. අපිට පහුගිය සති දෙකකට දැනුණා කියන්නේ මීඩියාවල ගියා තිසර පෙරේරා එතකොට තව ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් ඔය 20 වලින් සුරුදාන ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝන් කැඳවන්න තීරණයක් කරන් තියනවා කියලා. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට ආරාධනා කරයි ඔබ කියලත් මාධ්‍යවල පළ වුණා. ඒ තව ක්‍රීඩකයන්ට ආරාධනා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියනවද? මොකක්ද ඒකේ தත්ත්වය? මුලින්ම කියන්න ඕන සෝෂල් මීඩියාවල ගියේවට මම උත්තර දෙන්න කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් රිටයර් වෙච්ච ප්ලේයර් කෙනෙකුත් නෙවෙයි. ඉතින් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් වගේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි දැක්කයි. එයා කොහොමද ලේසියෙන් තරගයක් ඉවර වෙනකම් බැට් කරේ කියලා මුල් ටික එයා ලකුණු ලබා ගන්න ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න බැරි වුණත් ඉතින් ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර් කෙනෙක් තමයි අපිට ඉන්න ඕන මේ වගේ T20 World Cup එකකට යනකොට ඉතින් ඒක ඒ ප්ලේයර්ස්ලාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න එක කොහොමද කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද රිටයර් වෙච්ච ප්ලේයර් කෙනෙක් අපි කතා කරලා ගන්න එක එයාට අපි රිටයර් වෙච්ච ප්ලේයර් කෙනෙක් එකපාර කතා කරලා ගත්තත් එයාට ඇවිල්ලා අපහු නැෂනල් ටීම් එකේ ප්ලේ කරන්න මම හිතන්නේ ලේසි වෙයි කියලා. මොකද එයාට දක්ෂතා දක්වන්න තරඟාවලියක් නැති නිසා. ඉතින් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් රිටයර් වෙච්ච ප්ලේයර් කෙනෙක් නෙවෙයි. එතකොට එයාගේ ඒ දක්ෂතාව අපි දැක්කා ඊයේ තරඟේ. ඉතින් ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ප්ලේයර් කෙනෙක් අපිට මේ කණ්ඩායමේ ඉන්න ඕන එක ගොඩක් වටිනවා. ඒක ඔබ ආරාධනා කරා කියන එක හරිද නැත්නම් තේරින් කමිටුවෙන් හිතලා ගත්ත එකක්ද කොහොමද? ආරාධනා කරන්න එයා රිටයර් වෙලා නැහැ මුලින්ම. ඉතින් එයා අපිත් එක්ක one day world cup එකේ හිටියා. ඉතින් එයා ෆෝමැට් තුනම තාම රට වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරන කෙනෙක්. ඉතින් අපි එයා LPL එකේ හොඳට perform කරා. ඉතින් එයා T20 World Cup එක වෙනකන් අපේ මූලික සංචිතේ තියාගන්න ඕනේ කියලා සිලෙක්ටර්ස්ලාත් මමත් පෞද්ගලිකව හිතලා එයාව ගෙනාවා ටීම් එකට. තාම අපි ඒක මුකුත් තීරණය කරලා නැහැ. ක්‍රිෂාන්ත කපුවත්ත මහත්තයාට මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ පසුගිය සතියේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ නියෝජිතයින් නැත්නම් CEO ලංකාවට ආවා. තවමත් ශ්‍රී ලංකාව තාවකාලික තානමකට නැත්නම් පත් වෙලා තිබෙන්නේ. මේකේ තත්ත්වය මොකද්ද? ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරපු දේවල් පිළිබඳව යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්? මම ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්න ප්‍රථමයෙන් අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. පොඩ්ඩක් අර මෙතුමා කියපු එකට මම හිතන්නේ ඊටාම පැහැදිලි පිළිතුරක් දුන්නා අපේ නායකතුමා වනිඳු. මේ වගේ සෝෂල් මීඩියා බලන්නේ නැති එක මම ක්‍රීඩකයන්ට ඇත්තටම ගෞරව කරනවා. මේ ඩිස්ටර්බ් කරන එක මේ ළමයිට මේ අපේ ක්‍රීඩකයන්ට දැන් මාස ගාණක් දැන් ඉස්සරහට තියෙන කියලා අද මමත් බලන්නේ නැහැ. නමුත් මගේ වටේ පිටේ ඉන්න සේවක පිරිස් ඇවිල්ලා ඒක දැක්ක මේක දැක්ක කියලා පෙන්නනකොට මම දැක්ක අදත් ඩිස්ටර්බින් නිවුස් ලංකාවේම අපේ අය ගහලා තියෙන තරමක් 99ට ඇඹරි දින්නා කියලා කණ්ඩායම මේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෝ මේ මුළු ලෝකෙම ඉන්න ක්‍රීඩකයන් එක්ක එක හා සමාන එක තලයේ තියන්න පුළුවන්. මම දැඩි ලෙස විශ්වාස කරනවා. මටත් දැනුමක් තියෙනවා. මම කියනකොට ඒක හදවතින්මයි මම කියන්නේ. නමුත්
මේ ලංකාවට වෙලා තියෙන්නේ නොයෙකුත් අනිත් අයගේ තියෙන එජෙන්ඩාස් අනුව මේ ළමයි මානසිකව වට්ටන එක. ඉතින් ඊයේ අවසන් පෙළේ පිතිකරුවනුත් බය නැතුව ගහපු හැටියට අපිට දැක්කා අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අපි මානසිකත්වයේ හදලා ඉස්සරහට එන්න හදන්න විතරයි තියෙන්නේ. ක්‍රිකට් උගන්වන්න බෑ. මේ ළමයි මේ ක්‍රීඩකයෝ අවුරුදු 12 13 ඉඳන් හොඳම ක්‍රීඩකයෝ නිසා තමයි අද උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කට්ටියට ක්‍රිකට් නෙමෙයි උගන්වන්න තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට තැනට සුදුසු විදිහට හැසිරිලා ඒ කියන්නේ මානසිකත්වයේ වටන්න නැතුව උදව් කරොත් තමයි ඒගොල්ලන්ට ගහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මාස කීපයකින් ඔබතුමා ආපු එකට මට හිතෙනවා මාස 6කින් මේ ඇමචරිෂ් මේ කණ්ඩායමක් නෙමේ මේගොල්ලන්ට අපේ දෙවියෝ බුදුන්ගෙන් පීඨෙන් ගිහිල්ලා මේ මානසිකත්වයේ මේ ටිකේ අපි වටන්න නැතුව හදාගත්තොත් ඕනම ප්‍රබල කණ්ඩායමකට අභියෝග කරලා ඒ කප් එකත් අරන් ලංකාවට එන්න පුළුවන් පිරිසක්. ඒ නිසා ඒක තමයි පණිවිඩය මට දෙන්න තියෙන්නේ. අනිත් එක මේ ක්‍රීඩකයන්ට බෑ තව ක්‍රීඩකයන්ට එන්න කියලා ආරාධනා කරන්න මේ වගේ පාටි එකක් නෙමෙයි ඒක සිලෙක්ටර්ස්ලගේ වගකීමක් හොයාගන්න අය. එතකොට අපෙන් විශාම ගත්ත ක්‍රීඩකයන් නැවත කැඳවීමක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමාට මම ඒක කියන්නේ හරියට පණිවිඩයක් අපි රටට ගෙනියන්න ඕන පැහැදිලිවම අපි අසාධාරණයක් කරන්නේ ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන 22 කෝටි 22ක් ජනතාව සියලුම දෙනා ක්‍රිකට් ගැන දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ ඕපදූප බලලා නොයෙකුත් මතාන්තර හදන් තිනවා මේ ළමයි නරකයි මේ ක්‍රීඩකයෝ හැසිරෙන්න දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝට මේවට ආදේශ වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ 100%ක් අපි ඒවට වැඩපිළිවෙළවල් දාලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ ආදේශ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ව රැක බලාගෙන ශක්තිමත් කිරීම, ධෛර්යමත් කිරීම තමයි අපේ යුතුයකම වැඩිහිටියෝ වශයෙන්. මුළු ලෝකෙම එහෙමයි කරන්නේ. බංගලාදේශයේ පවා අඩු වශයෙන් ක්‍රිකට් ගහන නේපාලෙවත් මං හිතන්නේ නේපාලේ දැන් පටන් අරන් යන භූතානේ වත් ඒ වගේ ගැටයුතු කරන්නේ මේ ලංකාවේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. තමුන්නාන්සලා දන්නවා හේතු මොනවද කියලා. ඉතින් ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට අපිට අර්ධ වශයෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකට අපේ ජාතික what do you call it the ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් එකේ අපිට අර්ධ සමාජිකත්වයේ ලැබිලා තියෙන්නේ. අර්ධ සමාජිකත්වයේ ලැබිච්චාම අපිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභවල විශාල අඩුවක් තියෙනවා. ප්‍රතිපාදනවල ප්‍රතිලාභවල අපිට ඒගොල්ලෝ ගන්න තීරණවලට අපිට සහභාගී වෙන්න බෑ. අපේ සභාපතිතුමා ගියාම ඔබ්සර්වර් කෙනෙක් හැටියට මීටිමෙන් පිට අයිනෙන් ඉඳගෙන ඔබ්සර්ව් කරන්න පුළුවන් කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න බෑ. ඒකට ස්ට්‍රෙස් වෙලා අදහස් දෙන්න බෑ. ඒක අපිට විශාල අවාසියක්. දැන් ඒ වගේ දේවල් වලට අපි දැන් කටයුතු කරගෙන යනවා. නව ක්‍රීඩා ඇමතිතුමාව හම්බෙන්න ආවා ICC එකේ ප්‍රධානීන්ගේ සතිය කොළඹට. ඇවිල්ලා එතුමා මම හිතන්නේ මම දැකපු හොඳම සාකච්ඡාවක්. ඊටාම ධනාත්මකව ඒ ඇවිල්ලින ICC මහත්තුරුන්ගේ විශ්වාසනීයත්වය දියුණු කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඊටාමත් ලස්සනට පැහැදිලිවම නව ක්‍රීඩා ඇමතිතුමා ඒ ගැන කරුණු රජයේ පැත්තෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඒ උත්සවය ඒ සාකච්ඡාව අවසන් වුණු පසු එතුමා ගියා ජනාධිපතිතුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හම්බෙන්න. එතනදී නැවතත් විශ්වාසය නැවත තහවුරු කරලා තියෙනවා කියලා ආපහු හෝටලයට පැමිණි එතුමා අපිට දැන්නුවා ආපහු ලංකාවෙන් පිටත් වෙන්න පෙර. ඉතින් ඒක හොඳ පෙර නිමිත්තක්. ඉදිරියේදී එනවා ICC බෝඩ් මීටිං වලදී තමයි ඒව කතා වෙන්නේ. ඒව නිකම් මේ ටෙලිෆෝන් එකෙන් අර සමහරු කියනා වගේ ගලවණ්ඩයි හයි කරන්නයි එහෙම කරන්න බෑ. ඒවා ඒ නිසි ආකාරයට ක්‍රමවේදවල් වලට අනුව එතුමාලට තවත් ප්‍රශ්න වගේක් තිබ්බා. ලංකාවේ ක්‍රීඩා පනත එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රිකට් කන්ස්ටිටියුෂන් එක ව්‍යවස්ථාව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන බවක් කියලා තිබ්බා. ඒව ඔක්කොම ඉවර කරනකම් එතුමාලා සමහර විට බලන් ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ තීන්දුව දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ වනිදුටයි කුසලටයි දෙන්නටම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි වන්ඩේ 3ට සාපේක්ෂව ඊයේ තරඟය බලන්න සෑහෙන ප්‍රේක්ෂක ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. මොකද හිතෙන්නේ ඒ ගැන නායකයන් දෙදෙනාටම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තරම ඔය ගැන කතා කරොත් පළවෙනි තරඟයේදී ප්‍රේක්ෂකයන් සෑහෙන අඩුවෙන් හිටියේ. ඉතින් මං හිතන්නේ වනිදු එක තේරුම් කරා කලින් මේ ප්‍රෙස් එකකදී මොකද්ද හේතුව කියන එක. ඇත්තරම කිව්වාගේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න දින හැමෝටම මේ වෙලාවේ ලංකාවේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක
වනිදු කිව්ව එක මං හිතනවා ගොඩක් හොඳ දෙයක් කිව්වේ. ඉතින් සමහරවිට එක පවුලේ 4-5 දෙනෙක් හිටියෝ සෑහෙන ගාණක් යනවා මැච් එකක් නරඹන්න. ඉතින් මම හිතනවා අන්තිම එක තරඟ 2-3 යද්දී ප්‍රේක්ෂකයෝ සෑහෙන පිරිසක් ආවා. ඊයේ තරඟෙදී සෑහෙන කියන්නේ මම හිතන්නේ ෆුල් ක්‍රවුඩ් එක වගේම හිටියා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපිට දැන් වන් ඩේ ටීම් එකේ සෑහෙන අලුත් ප්ලේයර්ස් සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් අපි ඉන්දියාව ඔස්ට්‍රේලියා ගියාම ඉංග්ලන්ඩ් ගියාම ක්‍රවුඩ් එක සෑහෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සපෝට් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ රටට. ඉතින් අපි මෙහෙ පුරුදු වෙන්න ඕන ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක කොහොමද ප්‍රෙස් එක සෙල්ලම් කරන එක. ඉතින් ඒගොල්ලන් අපිට ක්‍රවුඩ් එකක් නැතුව මැච් ගහන්නත් බෑ. අපිට ඒ දේ එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න ඒ දේ තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙනුත් අපිට සෑහෙන උදව් තියෙනවා එන මැච් බලන්න එන අයගෙන්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට තරඟ දෙක බලාපොරොත්තු වෙන ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් විදියට ඒගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් හැම වෙලාවකම ඒගොල්ලන් මැච් බලන්න එයි කියන එක. ඉතින් මොකද අපිට ඒ විශ්වාසය තියෙනවා. මොකද කලින් ඉඳන්ම මන්නම් අපි මීට කලින් අවුරුදු 2-3 කලින් මීටට මැච් පෙරදිලා තිනවා. ඉතින් ඒකදී ඒගොල්ලෝ තේ මැච් බලන්න හැමෝම වගේ ආවා. ඉතින් මං හිතනවා ඉස්සරහ තරඟවලදී අපි දැන් ටීම් එකක් වන් ඩේ ටීම් එකයි T20 එකයි ඇත්තටම හොඳ කණ්ඩායම් දෙයක් ඉන්නවා. ඉතින් මං හිතනවා ඉස්සරහට මගේ නායකත්වන වනිදුගෙනුයි මං හිතන ලොකු දෙයක් අපිට රට වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා ටීම් එකේ. ඉතින් දැන් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ එකට සෙල්ලම් කරපු කට්ටිය ඉන්නේ. ඉතින් මං ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන ටීම් එක පැත්තෙන් 100%ක් දීලා අපි කොහොමද මේ ක්‍රිකට් එක තව ඉස්සරහට අරන් යන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් හැම වෙලාවෙම තරඟ නරඹන්න එන්න කියන එක තමයි. මිස්ටර් කපුවත්ත මේ ලෝකුස්සලාන තරඟාවලියෙන් පස්සේ යම් යම් වෙනස් වීම වුණා ක්‍රිකට් වල. අපි දැක්ක තේරීම් කමිටු වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම පුහුණු කර මණ්ඩලයේ වෙනස් වීම වුණා. ඊ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පවා පිළිගත්තා. විශේෂයෙන් පන්දු රැකීමේ ලොකු දියුණුවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ උපුල් චන්දන වගේ කෙනෙක් පන්දු රැකීමේ විශේෂඥ පුහුණුකරු වෙලා තියෙනවා. අපිට දැනගන්න තියෙන විදියට මොකද සනත් ජයසූරිය මහත්මයා දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කරන හයි පර්ෆෝමන්ස් යුනිට් එක තමයි ඉතාමත් ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. එතන මොනවා හරි වෙනසක් වෙන්න ඕන. ඉන්න ප්‍රධානියා මම නමුණත් කියනවා විදේශිකයෙක් ටීම් කියලා මහත්තයෙක්. ඔහු වෙනුවට ජෙරම් ජයරත්න මහත්මයාගේ ආදේශකත්වය වෙන්න යනවා කියලා. හැබැයි මේක දැන් කියලා බොහෝ කාලයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඔබ ලේකම්වරයා විදියට එක්ස්කෝ මෙම්බර් කෙනෙක් විදියට මොකද හිතන්නේ මේ වගේ වෙනස් වීමක් විය යුතුයි? මොකද දේශීය පුහුණුකරුවන් අපේ ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ ඉන්න කියලා අපි දැන් පිළිගත යුතුයි. අපි තවදුරටත් විදේශ පුහුණුකරුවන්ගේම සේවය ගැන හිතලා ඔවුන්ට විශාල මුදලක් වැය කිරීම එක පැත්තකින් අපේ පුහුණුකරුවන් කරන අසාධාරණයක්. මොකද ඔබ හිතන්නේ විශේෂයෙන් ජෙරම් වගේ කෙනෙක් මීට කලිනුත් පෙන්නලා තියෙනවා ඔහුගේ සාර්ථකත්වය. ඔව් අපි දිගටම ඒ අවශ්‍ය වෙනස්කම් කරගෙන යනවා අවශ්‍ය උදවිය. නමුත් එක පාරට ඉන්නේවා එහාට මෙහාට කරලා දැන් තියෙන දේවල් කඩාවට්ටන්න බෑ. ඒවා අපි බොහොම ප්‍රොෆෙෂනලි හරි ක්‍රමවලට ක්‍රමවේදයන් අනුව නිත්‍යානුකූලව කළ යුතු කාරණා අපි දැනගෙන බලාගෙන යනවා. මං හිතන්නේ විදේශිකයන් සමග කරටකර ඒ හා සමානම දැනුමත් තියෙන ක්‍රිකට් වල දැනුමනේ තියෙන්නේ පළපුරුද්ද. ඒ දැනට ඉන්න කට්ටියටත් වඩා පළපුරුදු තියෙන දැනුම තියෙන අය හැටි. හැබැයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් හැටියට කටයුතු කරන එක වෙනස්, පුහුණුකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරන එක වෙනස්. ඉතින් ඒවා සියලුම දේවල් සාකච්ඡාවෙන් විශාල පිරිසක් ඒකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ අපේ තනි තීන්දුව తీරන නෙමෙයි, මේ අපේ විධායක මඩුල්ලේ තීන්දුව తీරනත් නෙමෙයි. ඒවට පත් කර කොමිටි ඉන්නවා, විශේෂඥ පිරිස්, ශ්‍රී ලංකාවේ පරණ පරිණත ක්‍රීඩකයෝ ඒවා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සාකච්ඡාවෙන් ඒ දෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉදිරියට ගෙනියන්නයි මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන හොයලා දෙන එකයි අපේ වැඩේ. නමුත් අපිත් ඒවට ආදේශ වෙලා ඉන්නවා පෙරට වඩා. සමහර ඒරියාස් තියෙනවා අපිට ඒවට අත දාන්න තහනම් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි බොහොම ක්‍රමානුකූලව නිත්‍යානුකූලව කරගෙන යනවා. ඉදිරියේදී ගොඩක් තව වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් කීවට දැන් ඔබතුමා ජෙරොම් කියන්නේ දක්ෂ පළපුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක්. මට සාකච්ඡා කරනකොට තේරුණා අදට ඔබින්ද මුළු ලෝකෙම ක්‍රමවේදයන් වෙනස් වෙනවා, පුහුණු විලාසයන් වෙනස් වෙනවා. හැම තැනම වෙන වෙන ක්‍රමවලට තමයි මිනිස්සු. ඉතින් ඒ අලුත් ක්‍රමවේද ඉදිරියේදී එයි. ඒකයි මම මුලදිත් කිව්වේ අපිට දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඒ අර පහසුකම් දීලා මානසිකව ශක්තිමත් කරලා ඒගොල්ලෝ මානසිකව ශක්තිමත් කිරීම තමයි දැන් අපිට වෙලා තියෙන ප්‍රථම කටයුත්ත. කුසල් මේ එක්දින තරඟාවලිය අවසන් වුණා. ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ ගැනම තමයි වැඩිපුර කතා කරන්නේ මේ වෙලාවේ. එක්දින තරඟාවලියේ සුවිශේෂ දක්ෂතා අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයා තමයි ජනිත් ලියනගේ. ඔහු තරඟාවලියේ වීරයත් වුණා. ඔහු මං හිතන්නේ දේශීය තරඟාවලිය ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරින්ලා නියම අවස්ථාව ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරා. ඔබ මොකද හිතන්නේ ජනිත් ලියනගේ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් කණ්ඩායමට ආදේශ වීම මේ වෙලාවේ?
ඇත්තරම් ගොඩක් හොඳයි මොකද එයාව ටීම් එකට සිලෙක්ට් කරන්න හේතුව එයා ඩොමෙස්ටික් එකේ ලකුණු අතර හිටපු එක. ඉතින් ඒ වගේම එයා පන්දුවල විකට් කිහිපයක් ලබාගෙන තිනවා. ඉතින් මම හිතනවා එයාව ටීම් එකට ගෙනාව කලින් එයා T20 සෙල්ලම් කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් එයාගේ නැෂනල් ලෙවල් එකේ එයාගේ පර්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි එයා ටීම් එකට කැඳෙව්වේ. ඉතින් එයාගේ පැත්තේ මම ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මොකද ඇවිල්ලා එයාගේ පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක වන්ඩේ. ඉතින් ඒකේදී එයාට එයා හොඳ විදිහට ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් ප්ලේස්ලත් අපි ගොඩක් කලින් ටුවර්ස් වලත් හොඳට පර්ෆෝම් කරලා තිනවා. ඉතින් වන් ඩේ ටීම් එකේ මේකේ අපි අලුත් ක්‍රීඩකයන් දාන්න හේතුව මොකද අලුත් සර්කල් එකක් යන්නේ වර්ල්ඩ් කප් එකට ඊළඟ වර්ල්ඩ් කප් එකට. ඉතින් අවුරුදු 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදී සමහරවිට අලුත් කට්ටිය බලන ගොඩක් හොඳයි මොකද මම හිතනවා දැන් ඉන්න ටීම් එකේ ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා 20ක් විතර අපේ ඉන්නවා ස්කොඩ් එකේ. ඒ 20 දෙනාටම තව වර්ල්ඩ් කප් දෙකකට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ මොකද අපි අද තර ටුවර් දෙකකට විතරක් ප්ලේ එකනේ සිලෙක්ට් කරලා වැඩක් නැහැ. මොකද වර්ල්ඩ් කප් එක තියෙන නිසා අපි ලොන් බලන්න ඕන අපිට කොහොමද යන්න පුළුවන් කියන එක වර්ල්ඩ් කප් දෙකටම. ඉතින් ඒක තමයි අපේ සිලෙක්ටර්ස්ලාත් අපි මං කැප්ටන් ඉදිරියට කතා කරලා ඩිසිෂන් එකක් ගත්තේ. ඉතින් මං ගත්ත ඩිසිෂන් එක බැක් කරනවා හැමෝන්ලාක. ඉතින් මට ප්ලේයර්ස් ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉන්න අලුත් ප්ලේයර්ස් ගැන. වනිදු දැන් විශේෂ කණ්ඩායමේ නායකයා දැන් මෙච්චර කාලයක් වනිදු අසරංගින ක්‍රීඩකයව අපි දැක්කේ නම්බර 7-8 වගේ බැට් කරන හොඳ පන්දු යවන්නේ. හැබැයි ලංකා ප්‍රීමියර් ලීගයේ අපි දැක්කවා නායකත්වයේ දරද්දී පොඩ්ඩක් ඉදිරි පෙළට නැත්නම් টොප් මිඩල් ලෝඩ් එකට අවිලා බැට් කරනවා. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැද්ද නැෂනල් ටීම් එකෙත් පොඩි වෙනසක් කරන්න? ඔව් මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ LPL එකේ ඒ විදියට බැට් කරා මොකද ඒක ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එකක්. ඉතින් ඒ වෙලාවේ කණ්ඩායමේ හිටපු ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක මම බැලුවේ මගෙන් බැටින් වලින් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් එක. දැන් අපි නැෂනල් ටීම් එකට ආම ඒක වෙනස්. අපේ ඉන්නවා හොඳ බැට්ස්මන්ලා 7 දෙනෙක්. ඉතින් මම නම්බර 8 බැට් කරන්නේ ඒ බැට්ස්මන්ලා 7 දෙනා අපි නම් අරන් බැලුවම ඒ බැට්ස්මන්ලා 7 දෙනා ගොඩක් හොඳ බැට්ස්මන්ලා 7 දෙනෙක්. අපි කියන්න ඕන ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් දසුන් ශානකේ දෙන්න ඇත්තටම ලංකාවේ ක්‍රිකට් එකට ගොඩක් හොඳ දෙයක් කරපු දෙන්නෙක්. මොකද ගොඩක් මැච් ඉවර කරපු දෙන්නෙක්. ඉතින් මම ඉස්සරහට ඒක කල්පනා කරලා බලනවා මම ඒක කරනවද නැද්ද කියන එක. මොකද මම LPL එකේ කරේ ඒක ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එකක් නිසා. මොකද ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එකේ මට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් වුණාට මෙතන නැෂනල් ටීම් එකට ආවම මම බලන්න ඕන ඉන්න බැට්ස්මන්ලා මේන් බැට්ස්මන්ලා ටිකකින් මොකද්ද මට කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගන්න පුළුවන් දේ කියන එක. ඉතින් ඒක කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Right, ladies and gentlemen, I think we've given you time. I know there are lots of questions, but we have to conclude the Q&A. So sorry about it, Sachin. Sorry. I think we asked a lot of questions, and now it's time for the photo opportunity. Can I invite the sponsors to come forward? The trophy can be there. They could pose for a photograph. So if you could please come. Come. You're invited, all the sponsors. You could come down here and pose for the photograph. From television to capture this opportunity.